सावधान ओडिशा आपण स्वागत। आज हूँ 10 फेब्रुआरी सोमवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना यथाशीघ्र वीडियो को लाइक करूँ। नंबर 1 राशन कार्ड इ केओसी फेब्रुआरी 15 रे पूर्व कंट। वर्तमान सुधा 37,45,496 जन लोक करना इ केओसी। 6 दिन भितर अन्य इ केओसी करदेवाक पुणी अपील कले जोगाण मंत्री। 15 दिन पर आउ इ केओसी अवधि बढ़ाइबे नहीं राज्य सरकार। तापर भी जो मैंने इ केओसी करेंगे ना सेगुड़ी को सरेंडर बोली धरी नियाजिबो। इ केओसी न कले से कार्ड गुड़ी को काटी दियाजिबो। तथापि जदि अयोग्य माने कार्ड न फेराइले सरकार कठोर कार्यानुष्ठान नेबे बोली चेताई देले मंत्री। नुआ लोकंकु जोड़ा जिवो। 6 लाख नुआ हिताधिकारी आवेदन करिसेंती। एने जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देइचंती। नंबर 2 कटनी छटनी को नहीं खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र प्रतिक्रिया। धान मंडी उठुनी चाषी धान मिलर मन इच्छा चली सरकारी मंडी। मंडी रे कटनी छटनी जो हैरान होउछनी चाषी, जहाकु नहीं खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र निजर प्रतिक्रिया रखिछंती। हेले बीजेपी सरकार कटनी छटनी को बहुत परिमाण रे नियंत्रण करिछि। बारंबार अपील कले भी पूरा नियंत्रण को आसी नहीं। तथापि बहु परिमाण रे कटनी छटनी बंद होइछि। अनेक जिले में बिना कटनी छटनी धान बिक्री होउछि। तेणु कटनी छटनी न करिया पई पुणी अपील करुछि। तथापि जेउठी रोग रही से निश्चित एक्शन नेब। नंबर 3 मो बस नाम परिवर्तन हेबो। एणिकी मो बस जगार आम बस लेखा जिवो। खूब शीघ्र एने प्रक्रिया आरंभ होली नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र पात्रा कहिसंती। से आहरी मध्य कहिसंती मो एक अहंकार शब्द, तेणु मो बदल में आम लेखिले ए शोभा पाइब। शुक्रवार मंत्री गणमाध्यम को कहिसंती मो बस नामकरण मते विचलित करिछि। मो परिवर्ते आम लेखिबाको मु जरूरी मन करुछि। एने विभाग को निर्देश दिया जाइछि। पर्यायक्रमे स्टिकर बदला जिवो। एहा सह डिपोरु आस्तिबा नुआ बसर नामकरण एकाथरे होइजिवो। नंबर 4 इंडिया इंग्लैंड द्वितीय दिनिकिया मैच। प्रस्तुत 12 बाटी प्रस्तुत उभय टीम। सुपर सनेड रे सुपर फाइट। रविवार दिन गोटाए कंपिब कटक। आज बारबाटी स्टाडियम रे क्रिकेट मैच देखा जी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एथिपाई सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर सूचना मुताबक रविवार दिन मुख्यमंत्री हेलिकप्टर जोई कटक आसवे। एथिलागि बालीजात्रा तल पड़िया एक हेलीपैड निर्माण कर दिन 12:30 समय से हेलीपैड रे अवतरण करेंगे बोली कटक कमिशनरेट पुलिस पक्षर सूचना दी जाइछि। एठारू तांको कारकेड रे कड़ा सुरक्षा बल स्टाडियम को नियाजिबो। नंबर 5 आज रातिर तापमात्रा पुणी उपरमुह हो पारे। किछि स्थान में पारद 2 ରୁ 4 डिग्री बढ़िए बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। गत 2 दिन हरी किछि स्थान में रातिर तापमात्रा खसीथिला। शुक्रवार रातिर राउरकेला पारद 10 डिग्री तलक खसी आसथिला। झरसुगुड़ा, केन्दुझर, दारिंगबाड़ी, भद्रक, जाजपुर और ढेंकानाल रे भी पारद खसी। सुआ जलवायु और परिवेश केन्द्र निदेशक डॉक्टर शरद कुमार साहू आकलन करी कहिसंती एबे पश्चिम वायु प्रभाव उत्तर पूर्व आड़क जाउछि। गुरुचापर प्रभाव भी कमिछि। देशर उत्तर पश्चिम दिगरु राज्य को ठंडा पवन बोहुछि। एथिपाई किछि स्थान में तापमात्रा खसिछि। नंबर 6 रेलवाई ओडिशा रे 2024-25 बजेट आवंटन 80% रु अधिक खर्च करिछि। आवंटन 10,586 कोटी टंकार 81.78% खर्च होइछि। संजोगीकरण, सुरक्षा और भित्तिभूमि उन्नत करिया पई लक्ष्य रखा जायतिबा प्रमुख रेल प्रकल्प पई खर्च कर जायछि। चलित आर्थिक वर्ष अर्थात 2024-25 जनवरी 2025 सुधा 8,657.23 कोटी टंका खर्च होइछि। ओडिशा रे रेल भित्तिभूमि को सुदृढ़ करिया दृष्टिकोण सहित 2024-25 आर्थिक वर्ष में 8टी नूतन रेल प्रकल्प मंजूर कर जायछि, जहार परिमाण 18,118 कोटी टंका। ट्रेन सेवा को आधुनिकीकरण एवं उन्नति करिया प्रयासर एक अंश भाव 1163.12 कोटी टंका व्यय 5टी प्रमुख रेल फ्लाईओवर मंजूर कर जायछि। नंबर 7 ओलीवुड अभिनेता उत्तम महांती को एयरलिफ्ट। भुवनेश्वर एक घरोई हस्पिटाल गुरुग्राम मेदांत हस्पिटाल को एयरलिफ्ट कर जायछि। से लिवर सिरोसिस रोग आक्रांत अछंती। गत 3 दिन है एक घरोई हस्पिटाल आईसीयू रे रही चिकित्सित होते। स्वास्थ्यावस्था अधिक बिगड़बारू भेंटिलेटर लगा जाय तांको चिकित्सा कर जायतिला। तांको स्वास्थ्यावस्था स्थिर थिबा डाक्टर पक्षरु सूचना दी जायतिला। तेबे अधिक चिकित्सा पई तांको मेदांत हस्पिटाल को एयरलिफ्ट कर जायछि। उत्तम महांती मयूरभंज जिलार बारिपदार जन्म होइतिले। ओलीवुड दंडा बालंग रूपे परिचित उत्तम महांती 1977 साधु मेहर को निर्देशित अभिमान फिल्म जरिया
ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 8 ଅଶାନ୍ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଋଷୁକୁଲିଆ ଭିତରକୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଅବାଧରେ ପଶି ଆସୁଛି। ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଏହି ଲୁଣି ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଫେରିବାକୁ ବାଟ ପାଉନି। ମଧୁର ପାଣିକୁ ଲବଣାକ୍ତ କରୁଛି। ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାର ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ମୁହାଣରୁ କଂସାରୀ ଗଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 କିଲୋମିଟର ଋଷୁକୁଲିଆ ନଦୀ ପାଣି ଲବଣାକ୍ତ ହେଉଛି। କିଛି ମାସ ହେଲା ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମେତ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେଲେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ନମ୍ବର 9 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରୟାଗରାଜ। ଏଥର ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭରେ ସୋମବାର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ। ଜାରି ଏକ ଅଫିସିଆଲ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ ଅକ୍ଷୟବଟ ଏବଂ ବଡ଼ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜା କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସକାଳୁ ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବ। ନମ୍ବର 10 ପବିତ୍ର ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 41 କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସାରିଲେଣି। ଆଜିକୁ 28 ଦିନ ହେବ ମହାକୁମ୍ଭରେ ମେଳା ଚାଲିଛି। ଲୋକେ ପବିତ୍ର ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ମୌନି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଲୋକେ ଦିନରାତି ଖାଲି ପାଦରେ 10-12 କିଲୋମିଟର ଖୁସିରେ ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଙ୍ଗମରେ ନିଜର 3 ପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶାସନ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଏପରି ଭିଡ଼ ରହିଲା ତେବେ ମହାକୁମ୍ଭ ସମାପନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 60 କୋଟି ପାର ହୋଇପାରେ। ପୁଣି 144 ବର୍ଷ ପରେ ଲାଗିବ ମହାକୁମ୍ଭ। ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ 144 ବର୍ଷ ପରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ନମ୍ବର 11 ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ମାତ୍ ଦେଇ 27 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜେପି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତି ନେଇଛି। ହେଲେ ଏବେ କିଏ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ଏବେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଲବି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ ଏନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରେକର୍ଡ ଜନମତ ହାସଲ କରି ବିଜେପି ଶିବିର ଏବେ ଉତ୍ସାହିତ। ହେଲେ ଏବେ କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବେଳେ କିଏ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? କାହା ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି? ତାକୁ ଏବେ ଆକଳନ ଜାରି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶି ମାର୍ଲେନା ଆପ୍ର ପରାଜୟ ପରେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2 ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ RRB 1036 ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 16 ଫେବୃଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ତାରିଖ 6 ଫେବୃଆରୀ 2025 ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଫେବୃଆରୀ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ 28 ଫେବୃଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 48 ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ପୂର୍ବ ଫର୍ମକୁ ଫେରିଲେ ରୋହିତ। 76 ବଲ୍ରେ କଲେ ଶତକ ରନ୍। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଖରାପ ଫର୍ମରେ ଥିବା ହିଟମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ସଫଳତା ଆଣିଛି। କଟକର ବାରବାଟୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ କରିଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଛକା ମାରି ଶତକ ପୂରା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା। 90ତମ ବଲ୍ରେ ଛକା ମାରିବା ବେଳେ ସେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। କଟକର ବାରବାଟୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମୋଟ 90ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 119 ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ମୋଦି ଆମେରିକାରୁ ଫେରିଲେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଶୋଚନୀୟ ପରାଜିତ ହେବାର ଦିନକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଆତିଶି ଇସ୍ତଫା ନେଇଛନ୍ତି। କାଲକାଜି ଆସନରୁ ଜିତିଥିବା ଆତିଶି ରବିବାର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ VK ସାକ୍ସେନାଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ସରକାର ଗଢ଼ା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉକ୍ତ ପଦରେ ରହିବାକୁ ସାକ୍ସେନା ରହିଥିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେରିକା ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭାଜପା ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 15 କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପୁଣି ଫେରିଛି ଶୀତ। 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତାପମାତ୍ରା। ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଥିଲା ପାରଦ। ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ସିଝିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। କିଛି ଦିନର ଅନ୍ତରରେ ପୁଣି ଫେରିଛି ଶୀତ। 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିଛି ପାରଦ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇ ତାପମାତ୍ରା। ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସହ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 50 ମିଟରରୁ 200 ମିଟର ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।